مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے دورے سے پہلے منی پور میں ایک مرتبہ پھر تشدد دیکھا جا رہا ہے۔ امپھال کے بشمول دیگر علاقوں میں تصادم کے واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ 4 دنوں سے تشدد کے واقعات میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ امت شاہ کے دورے سے پہلے تشدد اور فائرنگ کے واقعات بھی دیکھے گئے ہیں۔ سابق ریاستی وزیر و کانگریس کے سینئر قائد محمد علی شبیر نے کہا ہے کہ اردو صحافت کو احیا کے لیے حکومت کی مدد کی ضرورت ہے۔ انہوں نے TUWJF کی پہلی قومی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ہندوستان بالخصوص حیدرآباد میں اردو قارئین کی تعداد میں کمی پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں 200 سالہ قدیم تاریخ کے باوجود اردو اخبارات کے پڑھنے والوں کی تعداد بتدریج گھٹتی جا رہی ہے۔ حیدرآباد کے محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ ریاست میں آئندہ 3 دنوں کے دوران گرج و چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ کومرم بھیم آصف آباد، منچریال، جگتیال، پیدا پلی، جے شنکر بھوپال پلی، بھدراوی کوتاگوڑم، کھمم، محبوب آباد، ورنگل، ہنم کنڈا، رنگاریڈی، وقارآباد، سنگاریڈی اور دیگر مقامات پر کہیں کہیں بارش کا امکان ہے۔ اسرو نے کامیابی کے ساتھ سری ہری کوٹا کے خلائی مرکز سے GSLV FNVS 01 سیٹلائٹ کو چھوڑا، جس کی الٹی گنتی گزشتہ روز شروع ہوئی تھی۔ اس سیٹلائٹ کو آج صبح 10:42 پر چھوڑا گیا۔ اس کو کامیابی کے ساتھ چھوڑے جانے پر سائنسدانوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی۔ اسے مدار میں پہنچایا گیا۔ NVS 01 انڈین کنسلٹیشن سروس کے ساتھ نیویگیشن کے لیے تصور کردہ دوسری نسل کے سیٹلائٹس میں سے ایک ہے۔ یہ اس سال کا پہلا GSLV مشن ہے۔ فروری میں اسمال سیٹلائٹ لانچ وہیکل SSLV-D2 کی پرواز، مارچ میں LVMM-3 مشن کی پرواز کی گئی تھی۔ بھدراوی کوتاگوڑم ضلع کے جورورا پاڈو منڈل میں کئی مقامات پر طوفانی ہواؤں کے ساتھ بارش ہوئی۔ اس بارش کے سبب کئی مکانات کو نقصان پہنچا۔ بیشتر مقامات پر مکانات کی چھتیں گر پڑی۔ ایک مکان کی چھت کا ایک حصہ گرنے سے خاتون کا سر پھٹ گیا۔ اس خاتون کی شناخت سروجا کے طور پر کی گئی ہے۔ اس کو علاج کے لیے فوری طور پر دواخانہ منتقل کیا گیا۔ چلو اندرا پارک دھرنے کے لیے جانے کے دوران میدک ضلع میں VOAs کو پولیس نے حراست میں لے لیا۔ اندرا پارک میں دھرنا دینے کے لیے میدک سے یہ VOAs جا رہے تھے۔ ان کو سرکاری ملازمین قرار دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے نظام پیٹ منڈل کے بعض VOAs حیدرآباد جا رہے تھے، تاہم راستے میں ہی نظام پیٹ پولیس نے انہیں روک دیا اور پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ ورنگل میں خانگی دواخانوں میں غیر قانونی طور پر اسقاط حمل کروانے کے معاملے کا پولیس نے پتہ چلایا۔ کمشنر پولیس ورنگل رنگناتھ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 18 ارکان کی ٹولی کو گرفتار کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بعض ملزمین مفرور ہیں۔ اسکیننگ کرنے والے آلات کو بھی اس کارروائی کے دوران ضبط کیا گیا۔ ان دواخانوں میں بھاری رقم کے عوض اسقاط حمل اور اسکیننگ کے ذریعے بچے کی جنس کا پتہ چلایا جا رہا تھا۔ پیداپلی ضلع میں کار میں اچانک آگ لگ گئی۔ کار کے مالک نے پولیس سے کی گئی شکایت میں کہا کہ وہ کار کو ٹھہراتے ہوئے چیک ڈیم میں نہانے کے لیے گیا تھا کہ یہ واقعہ پیش آیا۔ اس نے الزام لگایا کہ نامعلوم افراد نے اس کی کار کو آگ لگا دی۔ اس واقعے میں کار جل کر مکمل طور پر خاکستر ہو گئی۔ اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و MP حیدرآباد نے کہا ہے کہ ریاست تلنگانہ ہو یا پھر ملک کی کوئی بھی ریاست ہو، صرف اسی قوم کے مسائل کو حل کیا جائے گا جس کا اپنا لیڈر ہوگا۔ عادل آباد ضلع کے ڈائٹ کالج گراؤنڈ میں مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے ایک بڑے عوامی جلسے کو مخاطب کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب مسلمان AIMIM کے سیاسی پرچم تلے جمع ہوں گے
متحد ہوں گے تبھی ان کے حالات میں تبدیلی آئے گی۔ ایسے میں اپنی قیادت قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ صدر مجلس نے یہ بھی کہا کہ ملک کی سیکولر پارٹیاں مجلس پر ووٹ کاٹنے کا الزام لگاتی ہیں۔ بی جے پی کے صدر امت شاہ کہتے ہیں کہ BRS کا سٹیئرنگ اویسی کے ہاتھ میں ہے، جبکہ سیکولر جماعت کے لوگ کہتے ہیں کہ مجلس کی وجہ سے ہی بی جے پی کامیاب ہو رہی ہے۔ انہوں نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ دونوں کو صرف اویسی ہی نظر آتا ہے۔ BRS سربراہ کی جانب سے بھی مسلمانوں سے کیے گئے وعدے، بالخصوص اسلامک سینٹر کے قیام کا وعدہ پورا نہ کرنے پر اسد الدین اویسی نے نکتہ چینی کی ہے۔ پارلیمنٹ کے افتتاح کے موقع پر وزیر اعظم کے ہندو مذہب کے پجاریوں کو اپنے ساتھ لے کر پارلیمنٹ میں داخل ہونے پر انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم اگر اپنے ساتھ مسلم علماء، سکھ مذہب کے رہنما، عیسائی پادریوں کو بھی لے جاتے تو اچھا ہوتا، کیونکہ ہمارا ملک کسی ایک مذہب کو نہیں مانتا۔ ہندوستان میں سارے مذاہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں اور یہ بھارت سب کا ملک ہے۔ وزیر برائے اقلیتی بہبود کے ایشور کی زیر صدارت حج 2023 کی تیاریوں کے سلسلے میں تمام محکمہ جات کے ہمراہ ایک اجلاس منعقد کیا گیا۔ حج کی ادائیگی کے لیے تلنگانہ عازمین حجاج کی بہتر خدمات اور حج کیمپ کی تیاریوں کے سلسلے میں ایک اجلاس حج ہاؤس واقع نامپلی میں منعقد ہوا۔ وزیر برائے اقلیتی بہبود کے ایشور نے اس اجلاس میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ حج کیمپ میں تمام حجاج کو سہولیات مہیا کروانے اور عازمین حج کی روانگی کا عمل آسان بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ محمد سلیم، صدر نشین حج کمیٹی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ کل محکمہ جات اجلاس میں حجاج اکرام کی رہائش، ان کے طعام اور روانگی کے لیے ہر سال کی طرح اس سال بھی بہترین اقدامات کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے۔ حکومت کے مشیر اے خان، حج کمیٹی کے ایگزیکٹو آفیسر بی شفیع اللہ کے علاوہ ریاستی حکومت کے مختلف محکمہ جات کے افسران، امیگریشن، GMR اور کسٹمز، ISF کے اعلیٰ عہدیداروں نے بھی اس اجلاس میں شرکت کی۔ ایک ایسے وقت جب ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی پارلیمنٹ کی نئی عمارت کا افتتاح کرتے ہوئے اسے قوم کے نام معنون کر رہے تھے، عالمی سطح پر ہندوستان کے وقار کو بلند کرنے والی خواتین ریسلرز کو بے دردی سے گھسیٹا جا رہا تھا۔ ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا کے صدر برج بھوشن سنگھ کے خلاف خواتین ریسلرز دہلی کے جنتر منتر پر گزشتہ ایک ماہ سے زائد عرصے سے احتجاج کر رہی ہیں۔ برج بھوشن سنگھ پر الزام ہے کہ اس نے خواتین ریسلرز کو جنسی طور پر ہراساں کیا ہے۔ ایک ماہ سے جاری احتجاج کے باوجود ابھی تک WFI صدر کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی ہے۔ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ لگانے والی BJP حکومت خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی، جو ملک کے لیے تمغہ حاصل کرنے والے پہلوانوں کے ساتھ تصویر کشی کے لیے پیش رہتے ہیں، ملک کی بیٹیوں کو بچانے کے لیے اب تک آگے نہیں آئے ہیں۔ 28 مئی کو جب ملک کی عظیم الشان پارلیمنٹ کی عمارت کا افتتاح ہو رہا تھا، ٹھیک اسی وقت عالمی سطح پر ہندوستان کا پرچم لہرانے والی ملک کی بیٹیوں کو دہلی پولیس بے دردی سے گھسیٹتی ہوئی انہیں حراست میں لے رہی تھی۔ اس واقعے نے نہ صرف حکومت کے حقیقی چہرے کو بے نقاب کیا ہے، بلکہ وزیر اعظم کے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے کھوکھلے دعوے کی خلئی بھی کھول دی ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کے قائدین نے اس شرمناک حرکت پر دہلی پولیس کے ساتھ ساتھ مودی حکومت کو بھی آڑے ہاتھوں لیا ہے اور اس اقدام کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ کانگریس ترجمان سپریا شرنیٹ نے پارلیمنٹ کی نئی عمارت کے افتتاح کے موقع پر احتجاجی پہلوانوں کو حراست میں لینے کے معاملے پر وزیر اعظم نریندر مودی کو نشانہ بنایا ہے۔ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے سپریا نے گزشتہ روز دہلی میں احتجاجی پہلوانوں کے ساتھ بدتمیزی کرنے والی دہلی پولیس پر سخت برہمی ظاہر کی۔ انہوں نے WFI کے سربراہ برج بھوشن سنگھ کے خلاف کارروائی نہ کرنے پر بھی مودی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ کانگریس رہنما نے اپنے بیان میں کہا کہ جنسی زیادتی اور پاکسو کے الزامات کا سامنا کرنے والے بھوشن سنگھ کے خلاف کارروائی نہیں کی جا رہی ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم پر زور دیا کہ وہ اس معاملے میں مداخلت کریں اور مشتعل پہلوانوں کو انصاف فراہم کریں۔ آپ کو یاد دلا دیں کہ دہلی پولیس نے پارلیمنٹ کی نئی عمارت کے افتتاح کے موقع پر وہاں جانے والے احتجاجی پہلوانوں کو حراست میں لے لیا تھا۔
कांग्रेस की तर्जुमान ने कहा कि जिस वक्त पार्लियामेंट का इफ्तिताह किया जा रहा था उस वक्त मुल्क की बेटियों को मारा पीटा और घसीटा जा रहा था। AIMIM मलकपेट MLA अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने छावनी में पैदल दौरा करते हुए अवामी मसाइल का जायजा लिया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने छावनी डिवीजन में मौलाना होटल और उसके अतराफ व अकनाफ के इलाकों में पैदल दौरा किया। सीवरेज लाइन और सड़कों के मसाइल की निशानदही करते हुए उन्होंने मुतल्लिका हुकाम को उन मसाइल को दूर करने की हिदायत जारी की। इस दौरे के मौके पर रुकन असम्बली के हमरा छावनी के कॉर्पोरेटर MA सलाम शाहिद, बल्दी, वाटर वर्क्स और बरकी महकमों के हुकाम, मजलिसी कायदीन वो दीगर भी मौजूद। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मलकपेट रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने अकबर बाग डिवीजन में वोटर ID और आधार कार्ड कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सरबराह कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर MLA मलकपेट ने अकबर बाग डिवीजन में वाक़े मस्जिद शाही मौज़म के अहाते में वोटर और आधार कैंप का इफ्तिताह किया। मुकामी अफराद इस आधार कैंप से रुजू होते हुए मुफ्त में अपने आधार और वोटर ID कार्ड की तौसीक करवा सकते हैं। कैंप के इफ्तिताह के मौके पर कॉर्पोरेटर सैयद मिनहाजुद्दीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। मुंतज़मीन ने आवाम से ख्वाहिश की है कि वो इस 3 रोज़ा कैंप से इस्तिफ़ादा हासिल करें। रियासत आंध्र प्रदेश के BRS सदर T चंद्रशेखर राव की सालगिरह तकरीब उनकी रिहाइशगाह पर मुनक़िद की गई। TVR प्रेसिडेंट सिविल विंग T विजय राम सिंह समेत BRS के सीनियर कायदीन और कारकुनान पर मुश्तमिल एक वफ्द ने इस सालगिरह तकरीब में शिरकत की। सभी ने T चंद्रशेखर को सालगिरह की मुबारकबाद पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस सिटी को क्राइम फ्री रखने में अपना AIMIM कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने अपने हल्के के महलेजात में सीवरेज के कामों का मुआयना किया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी प्रेसिडेंट AIMIM की हिदायत पर MLA कौसम मोहिउद्दीन ने गंगा दुर्गानगर और अतराफ व अकनाफ के इलाकों का दौरा करते हुए वहां जारी सीवरेज के कामों का मुआयना किया। उन्होंने मुतल्लिका अहदेदारों से तफसीलात भी हासिल की। याद रहे कि सीवरेज के ये काम कारवान हल्के में रीमॉडलिंग सीवरेज सिस्टम के कामों का हिस्सा है, जिसके लिए MP हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत से नुमाइंदगी की थी। सदर मजलिस की नुमाइंदगी पर तेलंगाना हुकूमत ने 297 करोड़ रुपए के फंड्स मख्तस किए हैं। गंगा दुर्गानगर और दीगर महलेजात के दौरे के मौके पर MLA कौसम मोहिउद्दीन के हमरा मजलिस के लीडर्स, कारकुनान व दीगर भी मौजूद थे। अजीमतर बल्दी हैदराबाद की मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने बेगमपेट इलाके में कायम किए गए शमशान घाट का दौरा किया। सिकंदराबाद जोन के बेगमपेट इलाके में 8 करोड़ 54 लाख रुपए की लागत से हिंदू कब्रस्तान कायम किया गया है, जो कि तमाम तर सहूलियात से लेस है। मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने जोनल कमिश्नर श्रीनिवास रेड्डी के हमरा वहां का दौरा करते हुए दस्तियाब सहूलतों का जायजा लिया। उन्होंने शजरकारी और सरबराही आब की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत दी। मेयर ने कहा कि जदीद सहूलियात से लैस इस शमशान घाट की देखभाल के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। आखिरी रसूमात पुरअमन माहौल में अंजाम देने के मकसद से इसे तामीर किया गया है। बंजारा हिल्स इलाके में एक कार एक ठहरी हुई लॉरी से टकरा गई, जिसके नतीजे में कार में सवार शख्स जख्मी हुआ। तफसीलात के मुताबिक बंजारा हिल्स के रोड नंबर 2 में एक कैब ड्राइवर ने रेनबो अस्पताल से सैंपल्स इकट्ठा करने के लिए आई हुई एक लॉरी को टक्कर मार दी, जिसके सबब कार को शदीद नुकसान पहुंचा, जबकि ड्राइवर मामूली तौर पर जख्मी हुआ। समझा जा रहा है कि कैब ड्राइवर के हालत नींद में रहने की वजह से ये हादसा हुआ। बंजारा हिल्स पुलिस ने इस हादसे की इतला मिलने पर मौके पर पहुंचकर दोनों गाड़ियों को पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया है और मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहक़ीक़ात है।
तेलंगाना के वज़ीर ज़राअत सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने तेलंगाना यौम तासीस तक़रीबात के इनेकाद के सिलसिले में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की। तश्कील तेलंगाना के 10 साल मुकम्मिल होने पर रियासती हुकूमत की जानिब से 21 रोज़ा तक़रीबात मुनक़्क़िद की जा रही हैं। यौम तासीस तक़रीबात रियासत भर में धूमधाम से मनाने के अहकामात जारी किए गए हैं। वज़ीर ज़राअत ने सेक्रेटरीट में महकमे ज़राअत में यौम तासीस तक़रीबात मुनक़्क़िद करने के सिलसिले में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की। उन्होंने ज़रई शोबे में हुई कामयाबियों को उजागर करने, पोस्टर्स और फ्लेक्सिस लगाने, रैतु वेदिका ज़रई मंडलों के दफातर को बरक़ी कुमकुमों से सजाने की हिदायत जारी की है। वज़ीर ज़राअत ने महकमे ज़राअत की जानिब से मुनक़्क़िद की जाने वाली तक़रीबात को तारीख़ी और यादगार बनाने के लिए तमाम ओहदेदारों और मुलाज़मीन से दिल लगाकर काम करने की भी अपील की है। इस मौके पर महकमे ज़राअत के सेक्रेटरी रघुनंदन राव के अलावा तमाम अज़ला के DEOs व दीगर मौजूद थे। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की पहली कौमी कॉन्फ्रेंस का कामयाब इनेकाद अमल में आया। उर्दू सहाफ़ियों के मसाइल हल करने से मुताल्लिक़ क़रारदादें पेश की गई। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के रुकन व सदर TUWJF MA माजिद की सदारत में ख्वाजा मेंशन में पहली कौमी कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई। रियासत तेलंगाना के अलावा कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के उर्दू सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा मोहम्मद अली शब्बीर, DGP तेलंगाना अंजनी कुमार ने भी उर्दू सहाफ़ियों को मुखातिब किया, उर्दू सहाफ़ियों के मसाइल पर रोशनी डाली और मुख्तलिफ तजावीज़ात भी पेश की। प्रोफेसर पद्मजा शाह, साबिक़ HOD MCJ दक्कन क्रॉनिकल के रेसिडेंट एडिटर श्रीराम कर्री, रोजनामा मुंसिफ के एग्जीक्यूटिव एडिटर अतहर मोइन ने भी उर्दू सहाफ़ियों को ज़रीन मशवरों से नवाजा। कॉन्फ्रेंस में शामिल तमाम शुरा की तायद से तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश हुकूमतों से उर्दू सहाफ़ियों के मसाइल के हल के लिए क़रारदादें पेश की गई। रियासत तेलंगाना के उर्दू सहाफ़ियों की जानिब से पेश की गई क़रारदाद में जियो नंबर 239 की मनसूखी और एक्रेडिटेशन कार्ड की इजराई के लिए जदीद रहनुमायाना खतूत की तैयारी के लिए कमेटी तश्कील देने की ख्वाहिश की गई है। इसी तरह से आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के उर्दू सहाफ़ियों ने भी उनके मुतालबात पर मबनी क़रारदादें पेश की। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के सदर समीर वलीउल्लाह, उर्दू अकेडमी के साबिक़ डायरेक्टर प्रोफेसर S.A. शुक्र, एडिटर गवाह सैयद फाजिल हुसैन परवेज़ के अलावा दीगर ने भी इस कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स सेल्स एंड सर्विसेज। टेक्नोलॉजी के इस दौर में शहर हैदराबाद का एक ही वाहिद भरोसा, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। हमारे यहाँ आपको मिल जाएंगे ब्रांडेड रिफर्बिश्ड डेस्कटॉप्स एंड लैपटॉप्स from top quality trusted brands like Dell, HP, Lenovo, etc. with latest generation of processors like Core i3, i5 और i7 में अवेलेबल है। चाहे वो कॉर्पोरेट ऑफिस, स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्पिटल यूज के लिए बल्क क्वांटिटी हो या फिर आपके पर्सनल यूज के लिए सिंगल क्वांटिटी, हमारे यहाँ आपको सब मिल जाएगा। हम एट अ टाइम 100 to 500 क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं एट होलसेल प्राइस। और इसके साथ टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स में आपको रिपेयरिंग सर्विसेज भी दस्तयाब है। चाहे वो आपका डैमेज डेस्कटॉप हो या लैपटॉप, हमारे एक्सपर्ट टेक्नीशियंस आपको हर तरह की रिपेयरिंग प्रोवाइड करते हैं, फ्रॉम हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर, फ्रॉम चिप लेवल रिपेयरिंग टू फैब्रिकेशन। इसके अलावा टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स में आपको CCTV कैमरास भी मिल जाएंगे जो कि HD क्लैरिटी विद कंप्लीट पैकेज में अवेलेबल है, ताकि आप अपने आसपास के सराउंडिंग्स को सेफ एंड सिक्योर कर सके और इस सिटी को क्राइम फ्री रखने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। हमारे पास CCTV कैमरा के माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में बेस्ट सर्विस अवेलेबल है। हम 15 ईयर्स से 3 लाख प्लस कस्टमर्स को हमारी सर्विस प्रोवाइड कर चुके हैं एंड दे आर हैप्पीली सेटिस्फाइड। तो आज ही चले आइए टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एट विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रेयान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली माजिद, सेल नंबर 9849715954।